弟兄姊妹们，大家上午好。好，感谢神带领我们进入了2月份的第3个周四。那弟兄姊妹们，我们前2天刚刚过了这个元宵节，我们已经进入了年初17了，现在已经不再过年了。所以今天我们仍然感谢我们的神带领我们在这样的一个欢庆的日子里边，仍然保守我们有健康的身体。也今天我们仍然可以在线上一起来参与这个线上的这个华语堂的团契的聚会，我们感谢神。那弟兄姊妹们，在还没有开始团契聚会，或者在还没有开始一起用诗歌来敬拜神之前，我们一起做一个祷告。我邀请在线上的弟兄姊妹们，大家能够站起来，在各自的家里，大家站起来，我们做一个开始的祷告。亲爱的天父，我们感谢你。感谢你保守我们直到如今，感谢你让我们可以进入第2个月份的第3个周四，我们可以一起用诗歌来赞美你，我们一起用祷告来亲近你，我们更可以用透过您的话语的教导，让我们更认识你。主啊，我们要更认识你，我们不单知道你，我们更是要认识你。所以求你赐福我们每一个人，预备好我们的心，带着一个恭敬感恩的心和信心，让我们一起来赞美，一起来祷告，一起来聆听主你自己的话语。求你赐福今天的聚会，我们把今天的团契的聚会交托给你，祈求主带领我们，并且赐福给我们每一个人。我们如此交托祷告，奉耶稣基督的圣名，阿们。弟兄姊妹们，今天我们要在这个团契里边呢，等一下汤牧师要跟大家分享认识神这个题目。所以当我们要亲近神，要认识神的时候，我们真的需要圣灵借助他的真理来炼净我们的生命，让我们真的带着一个非常单纯的信心来到他的面前。阿们。让我们唱这首诗歌，来预备好我们每一个人的心，来敬拜他，炼净我。炼净我，使我更像你；吸引我，使我更爱你。所有梦想和骄傲都放在你脚前，我要完全顺服。献上生命，完全为你用，放下自己，愿你的荣耀，前进跟随，我主你呼召，父神，我这愿为你活。我们弟兄姊妹们，我们真是求主炼净我们，让我们更像他，让我们更爱他，让我们被圣灵的这个充满，被真理所充满，所更新，让我们学习完全顺服神，让我们的生命越来越像耶稣。阿们。炼净我，使我更像你；吸引我，使我更爱你。所有梦想和骄傲都放在你脚前，我要完全顺服。告诉神说，我要献上生命。献上生命，完全为你用，放下自己，愿你的荣耀，专心跟随，我主你呼召，父神，我这愿为你活，献上生命，完全为你用，放下
自己眼里的荣耀，全心跟随，我出你呼召，父神，我要愿你的活。再说一次，献上生命，献上生命，完全为你用。放下自己眼里的荣耀，全心跟随，我主你呼召，父神，我也愿你活，父神，我这也为你活，父神，我也愿为你活。弟兄姊妹们，大家请坐。我相信，若是我们认识神更深，不单我们听从他的呼召，我们更是愿意立志。神啊，我愿意为你活。我们知道我们人生的意义，对吗？我们知道我们人生的方向跟目标，所以我们很乐意。若是我们真的认识我们的神，那弟兄姊妹们，我们经历了他的信实、慈爱和恩惠，我们更愿意对他说：“主啊，愿我的一生为你而活。我愿一生在我这一条信仰的道路上，我要紧紧跟着您自己的脚步。求你显明你的脚步，借助你的真理，让我们看见您亲自带领我们走这条人生的道路。”我们继续用这首诗歌来敬拜我们的神。脚步。大家很轻松，用感恩的心来唱这首诗歌。你的脚步带着我的脚步，一步一步都有祝福。每个脚步我要紧紧跟随，走在蒙福的道路。求给我更多的勇气，给我更多的信心，让我勇敢踏出跟随你的脚步。跟你行在水面上，跟你走在旷野里，曲曲折折我也不在乎。我只要更多信靠你，只要更多顺服你，凡事注意你的话，我都能呼应。高山连到黑暗谷，就算滚过暴风雨，在你手中都将变成祝福。哈利路亚！主啊，求你带领我，求你给我智慧，让我专注紧紧地跟着你的脚步来行。也求主保守，透过你的真理、你的脚印，让我们不走冤枉路。求主带领。你的脚步带着我的脚步，一步一步都有祝福。每个脚步我要紧紧跟随，走在蒙福的道路。找给我更多的勇气，给我更多的信心，让我勇敢踏出跟随你的脚步。跟你行在水面上，跟你走在旷野里，曲曲折折我也不在乎。只要更多信靠你，只要更多顺服你，凡事出于你的我就不能不应。就算经过黑暗谷，就算遇到暴风雨，在你手中都要变成祝福。哈利路亚！但愿我们一生交在神的手中，因为我们认定他，我们跟随他的脚步，我们的一生都成为祝福的这个道路。阿们。弟兄姊妹们，我们感谢神带领我们有这个机会，
来一同要聆听神的话语。那么我们求主耶稣帮助我们，唯有耶稣他是我们的主，唯有耶稣让我们有资格成为神的儿女，也唯有耶稣这一条路我们可以认识我们的天父上帝，也唯有耶稣他是我们唯一的中保，没有别的方法，人与神之间成为我们的中保，让我们能够认识，让我们能够走进上帝的国度里面，也唯有耶稣这一条路，生命的路，真理的路，让我们可以认识我们这一位神。唯有耶稣，也同时预备好我们的心，来一同聆听上帝的话。耶稣，你能使瞎眼看见；耶稣，你能医治伤心人；耶稣，你有权柄释放，叫不可能变为可能。唯有耶稣掌管天地万有，唯有耶稣能使水变成酒，叫狂风急浪平息，他能赦罪行神迹。耶稣无人与你相比。我们弟兄姊妹们，在我们的生活里边，耶稣不单成为我们唯一的救主、唯一的道路、唯一的中保、唯一让我们有资格成为上帝的儿女，但是在我们的日常生活里边，当我们奔走这条天路历程的当中，弟兄姊妹们不要忘记，耶稣医治我们。圣经里面告诉我们说，耶稣让瞎眼看见，耶稣医治伤心的人，耶稣有权柄释放那些被鬼附的人，耶稣能够改变一切不可能改变的事情。阿们。在他凡事都能，只要我们相信他，他引导我们走前面的路，我们感谢他。耶稣，你能使瞎眼看见；耶稣，你能医治伤心人；耶稣，你有权柄释放，叫不可能变为可能。唯有耶稣掌管天地万有，唯有耶稣能使水变成酒，叫狂风急浪平息，他能赦罪行神迹。耶稣无人与你相比，唯有耶稣，唯有耶稣掌管天地，无人与你相比。再说一次，唯有耶稣，唯有耶稣掌管天地，无人与你相比。唯有耶稣掌管天地万有，唯有耶稣能使水变成酒，叫狂风急浪平息，他能赦罪
我们感谢神，在世上的众神里边，没有一个能够像耶稣或者跟耶稣相比的。唯一他是我们的救主，唯一他是我们的道路，唯一他是我们的中保，也唯一他是我们每一个人的生命和保障。弟兄姊妹们，我们预备好我们的心，来一起聆听上帝话语的教导。我们请汤牧师来传讲神的话语。弟兄姊妹们，大家平安。Salam sejahtera saudara-saudari sekalian. 感谢神，让我们敬拜了过后，我们可以一同安静坐在上帝的脚前，我们一起来聆听神的话语。Kita bersyukur setelah kita menaikkan puji-pujian, sekarang kita punya waktu teduh di bawah kaki Tuhan untuk mendengarkan firman 今天 Tuhan. 我要跟大家一起来思想一个非常重要的一个题目，叫做认识神。 Hari ini saya akan berbagi dengan saudara satu topik yang sangat penting, yaitu mengenal Tuhan. 我们先做一个祷告好吗？ Mari kita lebih dahulu berdoa. 天父上帝，我们感谢你， Allah Bapa di surga, kami mengucap 我 syukur 们相 kepada 信 Engkau. 借着圣灵的这个赐给我们的悟性，让我们可以明白认识你。 Kami percaya Roh Kudus akan memberikan kami hikmat, pengetahuan supaya kami bisa mengerti, mengenal Tuhan. 也让我们靠着主的恩典，当我们认识了我们的神，经历了我们的神以后，我们能够活出我们神的样式。 Dan supaya setelah kami mendengar, mengerti, mengenal, dan mengalami Tuhan sendiri, kami bisa menghidupkannya dalam kehidupan 祈 kami 求 sehari-hari. 神赐福给我们每一个人， Mohon kiranya Tuhan memberkati setiap dari 敞 kami. 开我们的心， Bukalah hati kami 赐 Tuhan. 给我们有一颗谦卑的心， Berikanlah kami hati yang rendah hati. 也赐给我们有一个受教的耳朵， Berikan kami juga telinga yang mau diajar. 让我们可以听见你的声音，学到您的真理。 Supaya kami bisa mendengar firman Tuhan dan belajar kebenaran-Mu. 赐福给我们每一个人。 Berkatilah setiap dari kami. 祷告奉耶稣基督的圣名， Kami berdoa di dalam nama kudus Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. 弟兄姊妹们，我们一起来读一节的经文，就是以赛亚书第11章第9节。 Mari saudara kita bersama-sama membaca satu ayat, yaitu dari Yesaya pasal yang ke-11, ayat yang ke-9. 圣经这样说：在我身上的鞭处，这一切都不伤人，不害物，因为认识耶和华的知识要充满遍地，好像水充满洋海一般。 Demikianlah firman Tuhan berkata, tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. 那弟兄姊妹们，在很多年以前， Nah saudara, bertahun-tahun yang lalu, 有人写过这样的一篇文章。 ada seseorang yang menulis artikel demikian. 那文章的内容是在讨论中国的问题到底在哪里？ Artikel itu membahas tentang sebenarnya di manakah letak masalah dalam negara China. 在当时非常流行的说法是什么呢？ Nah, apakah anggapan populer yang ada pada saat itu? 就是中国的问题就是在于帝国主义的侵略， Yaitu bahwa masalah di China itu sebenarnya terletak pada agresi imperialis, 资本主义的剥削， pada eksploitasi kapitalis, 封建主义的落伍等等这些问题。 pada ketertinggalan sistem feodalisme dan lain-lain anggapan lain. 那弟兄姊妹们，我想这个问题不只是在当时的中国， Nah saudara, saya pikir masalah ini, pertanyaan ini tidak hanya ada di masa itu untuk negara China 就 saja. 是今天全世界任何一个国家、 Tetapi juga pertanyaan yang sama oleh seluruh negara saat ini. 一个民族或者一个个人。 Suatu bangsa, pertanyaan suatu bangsa ataupun 那 juga 弟兄姊 pertanyaan 妹们，我 seseorang. 们都会面对这种类似的问题， Nah saudara, kita semua bisa menghadapi masalah yang sama ini. 我们就会问一些：到底我们的问题出自哪里呢？ Kita bertanya sebenarnya di manakah letak masalah kita itu? 我们的家庭的问题到底在哪里呢？ Di manakah letak masalah dalam keluarga saya? 包括我的教会的问题又出在哪里呢？ Termasuk juga apakah yang salah dengan gereja saya ini? 弟兄姊妹们， Saudara-saudari 我们 sekalian, 都会都会问问题到底出在哪里。 kita semua bisa bertanya sebenarnya di manakah letak masalahnya. 所以作者就在这一篇文章里边呢，他发表了他的言论。 Karena itu si penulis ini menyampaikan pandangannya dalam artikel itu. 那弟兄姊妹们没有想到他所发表的言论呢，引起很多人的争议。 Namun tidak disangka pandangannya itu justru menuai berbagai komentar kontroversi dari orang-orang yang membaca. 而且不但引起很多的争议，甚至也引起很多人抗议。
Bukan saja menimbulkan kontroversi, tapi juga menimbulkan protes. 为什么呢？ Mengapa? 因为他没有说这些外在因素，就是我们以外的那些问题。 Karena si penulis itu tidak mencantumkan faktor-faktor di luar manusia itu sendiri. 他只强调说，我们本身就是我们的问题。 Dia hanya menekankan, si penulis ini hanya menekankan bahwa masalahnya itu ada di dalam diri orang itu 换 sendiri 句话说， saja. 它的重点就是人的本身里面就是问题。 Dengan kata lain, ia mau tegaskan bahwa masalahnya itu terletak di dalam diri 那 seseorang 弟 itu 兄姊妹 sendiri. 们，它的重点在哪里呢？ Nah saudara, di manakah poin 就是人 pembicaraannya 的 dia? 内心有很大的贫穷， Ia mau mengatakan bahwa di dalam diri manusia itu sebenarnya ada satu 在 kemiskinan yang 人 sangat 的 besar. 心理里边有很大很重的疾病， Bahwa di dalam diri manusia itu ada satu penyakit yang sangat parah. 在人的里边呢，有人的本身呢就是一个愚昧的人。 Di dalam hati seseorang itu ada satu kebodohan, kedegilan yang sangat 弟 kuat. 兄姊妹们，不单贫穷，不单愚昧，而且人的问题是在人在生病了。 Bukan saja kemiskinan, bukan saja kedegilan, tetapi orang itu sendiri yang sakit. 弟兄姊妹们，当我们今天重新去思考这个作者言论的时候， Nah saudara, ketika kita mempertimbangkan kembali pandangan si penulis itu saat 那 ini, 我本身觉得他所讲的真的是很有道理。 saya merasa bahwa apa yang disampaikannya itu memang sungguh benar. 我觉得恐怕所有人的问题，所有的事情的问题，都可以归咎一个原因，那就是人的愚昧无知。 Saya merasa bahwa seluruh masalah, seluruh hal yang menakutkan manusia ini, segalanya itu bisa dikaitkan dengan satu hal, yaitu memang kedegilan dan ketidakberpengetahuan manusia. 那弟兄姊妹们，这一点呢，作者自己也没有办法例外，也面对这种愚昧无知的问题。 Nah saudara, termasuk juga si penulis itu sendiri, ia pun tidak terkecuali dari keadaan bahwa ia tidak berpengetahuan dan degil. 那弟兄姊妹们，所谓的愚昧无知呢，不是我们的智商、我们的 IQ 高与低的问题，不是。 Yang dimaksud dengan ketidakberpengetahuan dan kedegilan ini saudara bukan berkaitan dengan seberapa tinggi tingkat kecerdasan atau IQ kita. 那弟兄姊妹，这个愚昧无知呢，乃是我们对真理、对我们的真神不认识。 Tetapi lebih berkaitan kepada seberapa ketidakmengenalan kita akan Allah. 我们对这一位创造宇宙万物的神，我们不认识。 Kita tidak mengenal Allah yang menciptakan alam semesta ini. 我们对他所启示的真理，我们不明白， Kita tidak mengerti tentang kesejatian kebenaran Allah 就是 itu. 因为我们不明白他所启示的真理，也不认识这一位神，所以我们就处在一个愚昧无知的一种状况里边。 Kita tinggal di dalam kebodohan, kedegilan, dan ketidakberpengetahuan itu karena kita tidak mengenal Allah yang sejati, kita tidak mengerti kebenaran yang sesungguhnya itu. 弟兄姊妹们，诗篇32篇第9节有这样说。 Saudara, Mazmur nomor 32 ayat yang ke-9 berkata demikian. 他说：“你不可像那无知的骡马，必用脚环满头勒住它，不然就不能驯服。” Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. 那弟兄姊妹们，何西阿书第4章第6节也这样直截了当的跟我们说， Nah saudara, Hosea pasal yang keempat ayat yang ke-6 juga berkata seperti 而 itu. 且这一句话是一针见血的指出了我们的毛病， Bahkan ayat ini menunjukkan dengan jelas penyakit kita. 就是说我的民因为无知时而灭亡。 Dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. 那弟兄姊妹们，这是一针见血的话。 Saudara, inilah satu kalimat yang langsung 因为 disampaikan. 没有知识，不认识这个真理，也不认识神，所以我们就因为这样，我们灭亡了。 Dikatakan bahwa kita ini binasa karena ketidakberpengetahuan kita akan Allah dan akan kebenaran Allah itu. 弟兄姊妹们，《使徒行传》第3章第17节也这样说。 Saudara, Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-17 juga 他说：“ berkata 弟兄 demikian. 们，弟兄们，我晓得你们做事是出于无知，你们的官长也是如此。” Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. 这是彼得所说的话。
Inilah kata-kata yang diucapkan oleh Petrus. 他说：“一个人能够做出这么多伤天害理的事情， Dikatakan bahwa Petrus berkata bahwa manusia itu bisa melakukan banyak hal yang 当时 sangat 的 buruk. 犹太人能够将耶稣钉死在十字架上， Pada waktu itu orang Yahudi sampai bisa menyalibkan Kristus. 为什么他们会做这么多伤天害理的事情呢？ Mengapa orang-orang itu bisa melakukan banyak hal yang jahat 使徒 seperti 彼 itu? 得说，是因为他们对这些事是出于无知。 Rasul Petrus berkata bahwa mereka lakukan itu semua karena ketidaktahuan mereka. 所以在彼得前书第1章14节也这样说， Karena itu di dalam 1 Petrus pasal pertama ayat yang ke-14 juga 他说：“ dikatakan 你们 demikian. 既然做顺命的儿女， Hiduplah seperti anak-anak yang taat. 就不要效法从前蒙昧无知的时候那放纵失意的那个样子。” Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. 那弟兄姊妹们，使徒彼得再一次提醒上帝的儿女： Nah saudara-saudari sekalian, Rasul Petrus sekali lagi mengingatkan anak-anak Tuhan. 若是我们今天已经知道了真理， Jika saat ini kita sudah mengerti tentang 我们 kebenaran, 明白了神的真理， kita sudah memahami tentang 我们 kebenaran 也认 Tuhan, 识了我们这一位神。 kita juga sudah mengenal Allah kita yang satu ini. 那彼得就提醒我们， Nah, Rasul Petrus mengingatkan kita, 不要再蒙昧无知。 jangan lagi menjadi bodoh, 那 tinggal 弟 di 兄 dalam 姊妹们 kebodohan.，无知就是对上帝不认识。 Ketidakmengenalan itu artinya kita tidak mengenal Tuhan. 你知道吗？一个人对神不认识，就是一切罪的一个来源。 Tahukah saudara bahwa ketidakberpengetahuan kita akan Allah itu adalah satu sumber dosa, 也是一切痛苦的来源， yaitu juga merupakan sumber dari segala 也是一 penderitaan, 切咒诅的来源。 juga merupakan sumber dari segala kutukan. 所以罗马书第1章28节这样提醒我们。 Karena itu Roma 1 ayat yang ke-28 demikian mengingatkan kita. 保罗因为他就列出了不认识神的结果， Paulus membuat daftar buah dari ketidakmengenalan akan Tuhan. 当个人、团体或者是教会， Ketika seseorang atau sekelompok orang dalam 甚 gereja, 至一些的神学家， bahkan para teologian, 当我们 teolog, 故意的不认识神， ketika kita sengaja tidak mengenal Tuhan, 结果就会产生种种的罪恶。 akibatnya adalah segala macam dosa. 比如说， Contohnya, 你不认识神的丰富， ketika engkau tidak mengerti kelimpahan 你不 Tuhan, 认识神给你的恩典是多么的丰富， engkau tidak mengenali bahwa anugerah Tuhan itu kepadamu begitu berlimpah. 你就会犯什么罪呢？ Dosa apakah yang bisa engkau 你就 lakukan? 会犯贪婪的罪， Engkau akan bisa melakukan dosa ketamakan. 因为你不知道上帝给你是那么的丰富， Karena engkau tidak tahu bahwa Allah memberi engkau itu sudah begitu 所以你 berlimpah. 的内心深处没有安全感。 Maka di dalam hatimu itu akan ada rasa tidak aman. 尤其我们罪人在世上没有安全感， Terutama kita yang ada hidup di dalam dunia ini 我 merasa 们 tidak aman. 我们不只是一个物质肉体的受造物， Kita ini bukanlah hanya sebuah makhluk yang terdiri atas fisik saja. 弟兄姊妹们， Jasmani 人的受造包括是按照神的形象所造的啊， Manusia itu diciptakan termasuk di dalamnya adalah segambar dengan Allah. 因为人有灵魂呢， Karena manusia itu memiliki 人 roh. 需要在上帝的里边得到神所给我们的满足。 Manusia itu perlu ada di dalam Tuhan penciptanya itu baru bisa memperoleh 所以 kepuasan. 弟兄姊妹们， Karena itu saudara-saudari 狮 sekalian, 子、老虎很凶狠， singa dan macan itu sangat buas. 但是当他们吃够了以后， Namun ketika mereka sudah kenyang, 它不会堆积一大堆东西存在那里， mereka tidak akan lagi menumpuk makanan bagi dirinya sendiri di satu tempat. 它并不是存钱。我的意思，并不是存东西，存钱是不对的。 Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa jika kita mengumpulkan uang atau sesuatu itu adalah hal yang salah. 但是如果我们存钱，我们一切的行动，我们一切的做法是出于一种没有安全感所做出来的，那是不对了。 Namun maksud saya jika kita itu menghemat mengumpulkan uang karena ada rasa tidak aman dalam hati kita, itulah hal yang keliru. 因为我们人需要有安全感。 Karena manusia itu memang memerlukan rasa aman. 那弟兄姊妹们， Nah saudara-saudari sekalian, 当我们没有安全感的时候， ketika kita tidak memiliki rasa aman, 那我们所存的就会没有底线。
Apa yang kita tidak rasakan itu adalah hal yang tidak ada habis-habisnya. 意思就是说，我们所存的就不会有底线， Artinya apa yang kita inginkan itu juga tidak ada habisnya. 我们所要的也不会有底线。 Apa yang kita inginkan itu juga tidak ada habis-habisnya. 中国人常常这样说， Orang Tionghoa seringkali berkata demikian. 就是贪得无厌。 Ketamakan itu tidak akan pernah terpuaskan. 人心不足蛇吞象. Hati manusia tidak pernah puas. Seperti ular mau menelan gajah. Nah, 弟兄姊妹们， Nah, saudara-saudari sekalian. 那这种就是这种的不会感到满足的那种感觉。 Nah, perasaan yang tidak pernah merasa terpuaskan inilah. 那弟兄姊妹们，人也希望我们自己的名望、自己的权利。 Manusia juga berharap bahwa ketenarannya, kekuasaannya, 我们的寿命、 usianya, 我们自己的美丽， keindahannya 都可以超越过别人。 bisa jauh mengatasi, melampaui orang-orang lain. 但是不要忘记哦， Tetapi janganlah lupa saudara. 这种的希望是没有限制的哎， Pengharapan ini tidak ada batasnya. 这种的希望是一个无底洞来的哎。 Pengharapan ini sesuatu yang tidak ada batasnya. 弟兄姊妹们，人就会面对这种的情况， Nah, saudara, inilah yang bisa dihadapi oleh keadaan seperti 但 ini 是 dihadapi 狮 oleh 子它不 manusia. 会， Tetapi singa itu tidak demikian. 老虎它也不会这样， Harimau itu juga 所 tidak seperti 有的 itu. 动物都不会这样， Semua binatang tidak 植 seperti itu. 物也不会这样， Tanaman juga tidak seperti itu. 但是人就会这样。 Tetapi manusia justru bisa seperti itu. 弟兄姊妹们，因为人受造以后， Saudara, karena manusia setelah diciptakan, 只有在上帝那里，他才会得到完全的满足。 hanya ketika ia ada di dalam Tuhan itulah baru ia bisa dipuaskan. 若是他不在神的里边， Jika ia tidak ada di dalam 他 Tuhan, 不认识真理， ia tidak mengenal 他也 kebenaran. 不认识神， Ia juga tidak mengenal 他 Tuhan. 的内心永远不会满足。 Dalam hatinya selamanya tidak pernah 他所要 terpuaskan. 的没有底线， Yang ia inginkan itu tidak ada 他所 batasnya. 想的也没有底线， Yang ia pikirkan itu juga tidak 就 ada 是 batasnya. 心中充满着贪婪。 Hatinya penuh dengan ketamakan, 弟兄姊妹 keserakahan. 们， Saudara-saudari 那一 sekalian. 个贪婪的人，一个妒忌别人会比我们更好，一个愿意不断的超越别人的人，都是没有达到，他会想尽办法。 Seseorang itu yang selalu tamak, yang tidak pernah puas, yang selalu iri akan keberhasilan orang lain, ia akan selalu memikirkan satu cara. 所以，当一个人他不认识神的丰富以后， Ketika ia tidak mengenali kelimpahan dari Tuhan, 不认识上帝丰富的慈爱， tidak mengenali kasih Allah yang berlimpah, 不明白上帝爱我们的恩典， tidak mengerti kasih Allah kepada 而 kita, 且把这个白白的爱当作恩典赐给我们。 bahkan kasih yang dengan cuma-cuma itu diberikan, 若是 dianugerahkan 我们 kepada 不会 kita. 感受得到， Jika kita tidak bisa merasakan 那 hal 弟兄姊妹 tersebut, 们，我们的内心一定没有安全感， saudara pasti di dalam hati kita tidak akan ada 我们 rasa 的内 aman. 心一定会感觉到不安， Dalam hati kita akan merasa tidak damai, 没有安全感。 tidak ada rasa aman. 那弟兄姊妹们，我们就会像那个无知的财主一般， Nah, saudara, kita juga bisa teringat berpikir tentang seorang tuan yang kaya raya itu. 那弟兄姊妹们，为什么我们会像他呢？ Mengapa kita bisa mengingat 因为 tentang 内 dia? 心没有安全， Karena dalam hatinya tidak ada 所 rasa 以就 aman. 不断的累积财富， Sehingga ia terus-menerus 不 menumpuk 断的累 harta. 积， Terus-menerus tidak 在 henti-hentinya 不断 menumpuk. 的累积的当中， Nah, di tengah-tengah menumpuk hartanya itu, 他忘记了 ia 他 lupa 最重要、所需要、最重要的东西到底是什么。 bahwa apakah sesungguhnya hal yang terpenting itu. 弟兄姊妹们，在累积的当中， Nah, saudara, di tengah-tengah ia menumpuk hartanya itu. 他忘记了最重要的东西了。 Ia lupa akan hal yang terpenting. 什么是最重要的东西呢？ Apakah hal yang terpenting itu? 就是他自己的灵魂， Yaitu jiwanya sendiri. 不能够享受他所累积而来的这些东西。 Bahwa apakah dia akan dapat menikmati barang-barang yang ia timbun itu. 弟兄姊妹们， Saudara-saudari 所 sekalian. 以主耶稣用这个比喻来提醒我们， Karena itu Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan ini untuk 其中有 mengingatkan 一句 kita. 话非常的贴切： Ada satu kalimat yang sangat tegas sekali. 无知的人呐、今夜
就要你的灵魂，你所寄存的，要留给谁呢？ Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? 那弟兄姊妹们，这一段话不单是在旧约，在新约也出现过。 Nah saudara, ungkapan ini tidak hanya muncul dalam perjanjian baru, tapi juga dalam perjanjian 所以 lama. 这一段话呢，今天也提醒我们， Nah ungkapan ini juga hari ini mengingatkan kita. 弟兄姊妹们，我要再一次说， Saya ingin katakan sekali lagi, 也在提醒我们。 juga mengingatkan kita lagi. 那弟兄姊妹们，提醒我们的意思，不是说我们未雨绸缪，那是错误的。 Bukan artinya kalau kita menyediakan payung sebelum hujan itu satu hal yang salah. 我不是说我们为我们面前做存款的打算是错误的，不是。 Saya bukan mau katakan bahwa jika kita menyusun rencana untuk masa depan kita itu adalah hal yang keliru. 我的重点就是要提醒每一位弟兄姊妹， Penekanan saya itu adalah ingin mengingatkan saudara-saudari 我们 sekalian 应该认识我们的神， bahwa kita harus mengenal Tuhan kita. 我们需要认识上帝为我们预备丰富的这个一切的需要。 Kita harus mengenal kelimpahan yang Tuhan sudah siapkan untuk memenuhi kebutuhan 换句 kita. 话说，我们需要认识上帝为我们丰富的预备。 Dengan kata lain kita harus mengenal bahwa Allah itu sudah menyiapkan kebutuhan kita dengan 让我 berlimpah. 们不会失去那个安全感， Supaya kita jangan kehilangan rasa aman 叫 itu. 我们没有贪婪的心， Supaya kita jangan memiliki hati yang serakah. 好叫我们不能无休止的希望需要更多，又更多，又更多。 Supaya jangan sampai kita memiliki keinginan untuk memiliki lebih banyak lagi, lebih banyak dan lebih 所以 banyak 弟兄 lagi. 姊妹们， Karena itu saudara-saudari 如果我 sekalian, 们不认识上帝丰盛的慈爱， jika kita tidak mengerti kasih Allah yang berlimpah 你 itu, 相信吗？我们就会开始妒忌别人。 percayakah saudara bahwa kita akan mulai merasa iri kepada orang lain? 妒忌就是一种当别人比你优秀的那种反应。 Iri itu adalah merupakan satu respon dari ketidakpuasan kita akan keberhasilan apa yang dimiliki 因为 oleh orang lain. 人常常会对别人的优秀、对别人的美好，一旦跟我们发生了关系，我们就会妒忌他。 Sehingga kita itu selalu merasa jika orang lebih baik dari kita, kita akan mulai merasa iri kepadanya. 所以常常我们不是以欣赏的角度来看， Nah, saudara seringkali itu kita tidak memandang hal yang baik dari 不是 sudut 以 yang baik. 拍手的反应来表达， Kita bukannya meresponi hal-hal yang baik itu dengan memberi tepukan 不是 tangan. 以赞扬，也不是说好，感谢主， Bukan dengan meresponinya dengan satu pujian, mengucap syukur kepada Tuhan. 也不是说主啊，你在增添经历你丰富恩典比我优秀的人多一个又多一个。 Kita bukannya bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah menimbulkan orang-orang, memunculkan orang-orang yang jauh lebih baik dari kita. 不是这种心态， Bukan sikap perilaku yang 我们的 seperti 心态 itu. 是什么？ Tapi apakah 看 sikap 见 kita? 别人比我们更优秀， Ketika kita melihat orang lain 看 lebih 见 mampu 我 dari 们 kita. 比别人更别人比我们更有成就， Ketika kita melihat orang lain menjadi lebih sukses dari 看 kita. 见别人比我们更优秀的时候， Ketika kita melihat orang lebih sanggup dari 我们 kita. 产生的那种情绪是什么呢？ Emosi apakah yang muncul dalam hati kita? 就是妒忌他们。 Yaitu iri kepada mereka. 我们不希望他们再好下去、优秀下去、有成就下去。 Kita tidak ingin mereka itu menjadi sukses, menjadi lebih mampu dari kita. 我们希望他们受到灾祸。 Kita berharap mereka mengalami bencana malapetaka. 亲爱的弟兄姊妹们， Saudara-saudari sekalian yang terkasih. 我告诉大家，这是一个非常邪恶的那种态度。 Saya ingin beritahu bahwa sikap seperti ini adalah sikap yang sangat jahat. 弟兄姊妹们， Saudara-saudari sekalian. 但是若是我们认识上帝丰盛慈爱的人呢， Tetapi jika kita ini adalah orang-orang yang mengenal tentang 我们 kelimpahan 不会 dari 有这 Tuhan, 种的心态。 kita tidak akan memiliki sikap seperti 我 itu. 们不会因为人家比我们更好，我们就开始产生那种嫉妒。 Kita tidak akan mulai merasa iri jika kita mengetahui seseorang yang lebih berhasil. 弟兄姊妹们，因为我们知道神也为我们有丰富的预备， Karena kita juga tahu bahwa Tuhan itu juga sudah menyediakan satu kelimpahan 因为 bagi 我们 kita. 认识我们的神给水多，就像水多要。 Karena kita juga tahu bahwa Tuhan itu akan memberikan banyak kepada orang yang memerlukan banyak. 所以我们不会陷在这种邪恶的罪恶里边。 Karena kita tidak perlu ada di dalam, karena itu kita tidak perlu ada dalam kejahatan seperti 反 itu. 过来 saat ini. 说，当我们比别人好的时候， Dengan kata lain, sebaliknya, jika kita itu menemukan seseorang lebih baik 而 dari 我 kita, 们又不认识神，
Dan kita tidak mengenal Tuhan. 我们不认识真理， Kita tidak mengenal kebenaran. 我们会产生怎么样的心态呢？ Sikap hati seperti apakah yang bisa kita lahirkan? 骄傲。 Kesombongan. 所以，当我们不认识神，不认识神丰富的预备的时候， Karena itu ketika kita tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal kelimpahan 当 yang 我 Tuhan 们不比别 sediakan, 人好的时候， namun kita menjadi lebih baik daripada orang lain, 我们不比别人好的时候， ketika kita tidak menjadi lebih baik dari orang lain, 我们不比别人更优秀的时候， kita tidak lebih sukses dibanding orang lain, 我们会妒忌， kita akan menjadi iri 这 hati. 是邪恶的一种心态。 Ini adalah sikap hati yang jahat. 但是反过来， Tetapi 若 sebaliknya, 是我们样样都比别人好，比别人更优秀， jika dalam segala hal kita itu menjadi lebih baik dan 但 lebih 是我们 sukses, 不认识真理， tetapi kita tidak 我 mengenal 们不认识 kebenaran 神， itu, kita tidak mengenal 我们 Tuhan, 不知道这一切都是从众光之父那里赐下来的。 kita tidak tahu bahwa segala keberhasilan ini berasal dari Allah 那么我们会 sendiri. 感觉到什么样的我们会怎么样的一种心情呢？ Nah, bagaimanakah emosi kita? 我们会骄傲， Kita akan merasa sombong. 我们认为我们真的是很了不起， Kita merasa bahwa kita ini sangat luar biasa sekali. 因为别人不比我们好。 Karena orang tidak lebih baik dari kita. 所以弟兄姊妹们，我们求主提醒我们， Karena itu kita mohon supaya Tuhan 认 mengingatkan 识 kita. 真理、认识神是多么的重要。 Mengenal Tuhan, mengerti tentang Tuhan itu sangat penting sekali. 弟兄姊妹们， Saudara-saudara 当我们 sekalian, 不知道神建造万物的时候， ketika kita tidak mengetahui bahwa Allah itu sebenarnya meneliti setiap orang. 当我们不知道神就是真光的时候， Ketika kita tidak tahu bahwa Tuhan itu sebenarnya adalah terang itu sendiri. 弟兄姊妹们，我 Saudara-saudara 们 sekalian, 不会经历在他的里边，我们不再有黑暗的日子， kita tidak bisa mengalami bahwa kita di dalam Dia, kita tidak ada lagi dalam kegelapan. 因为我们不认识神是那个建造万物的神， Karena kita tidak tahu, kita tidak mengenali bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang 因为我 menyelidiki 们不 segala 知道 sesuatu. 神他是真光， Karena kita tidak mengenali bahwa Tuhan itu adalah terang. 在他的里边毫无黑暗， Bahwa di dalam Dia itu tidak ada kegelapan. 那么我们会怎么样的反应呢？ Nah, bagaimanakah respon kita yang 我们可 bisa 能内 muncul? 心充满诡诈， Mungkin di dalam hati kita akan 我们 muncul 就会有不 kelicikan. 诚实的现象。 Kita akan punya cara pikir yang tidak benar. 弟兄姊妹们， Saudara-saudara sekalian, 我们就会有一种欺骗的行为。 kita mungkin akan memiliki sikap yang menipu. 当我们妒忌， Ketika kita iri hati, 而我们的妒忌没有办法解决问题的时候， dan ketika keiri hatian kita itu tidak sanggup menyelesaikan masalah. 又看见别人越来越好， Kemudian kita melihat lagi orang lain menjadi lebih baik. 所以我们因为妒忌，所以我们没有办法有正确的思维的时候， Karena kita iri hati, kita tidak mempunyai sikap cara pikir yang benar. 你知道接下来是什么呢？ Tahukah saudara apakah hasilnya? 我们就会怨恨他人， Kita akan bisa membenci dia. 想尽办法贬低他们。 Berusaha mencari cara untuk menjatuhkan dia. 弟兄姊妹们， Saudara-saudara 后 sekalian. 现代的人最喜欢引用尼采这一句话。 Manusia di zaman postmodernisme ini sangat menyukai apa yang dikatakan oleh seorang bernama Nietzsche. 那么他不知道，因为他们不知道他们的作为其实很像尼采所描述的。 Padahal mereka tidak tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu sebenarnya sangat mirip dengan apa yang dikatakan oleh si Nietzsche itu sendiri. 那弟兄姊妹们，我们都知道尼采他是一个无神论者， Nah, Nietzsche ini kita tahu adalah seorang ateis. 但是他对有些人的描述呢，非常一针见血。 Tetapi penggambarannya tentang sebagian orang itu justru memang sangat tajam sekali. 那弟兄姊妹们， Nah, saudara-saudari sekalian, 尼采是非常痛恨基督徒的。 Nietzsche ini sangat membenci sekali orang Kristen. 他说，基督徒继承了犹太人的一种情绪， Dia katakan bahwa orang Kristen itu mewarisi sebagian sentimen dari orang-orang Yahudi, 就是嫉妒跟怨恨人。 yaitu iri hati dan dendam. 我讲一个例子。 Saya berikan satu contoh. 为什么大祭司、文士和法利赛人一定要置耶稣于死地呢？ Mengapa para imam besar, ahli Taurat dan orang Farisi itu harus membunuh Yesus?
你知道为什么吗？ Tahukah saudara 耶稣 mengapa? 有得罪他们吗？ Apakah Yesus berdosa 耶 kepada 稣有 mereka? 侵犯到他们吗？ Apakah Yesus itu melanggar? 耶稣医病 bersalah kepada 医 mereka 治众人的病，对他们有什么亏损呢？ Kerugian apakah yang dilakukan Yesus kepada mereka ketika Yesus 耶稣 menyembuhkan orang 拯 sakit? 救人，耶稣把人从这个鬼的权势里面释放出来，到底有什么不好呢？ Ketika Yesus menyelamatkan, membebaskan orang dari kuasa setan, ada hal tidak baik apakah yang ia lakukan? 他叫死人复活，到底有不对的地方吗？ Ketika ia membangkitkan orang mati, apakah ada hal yang salah? 那为什么这些人要置耶稣于死地？ Mengapa orang-orang ini justru ingin menyalahkan Yesus, membunuh Yesus? 就是因为嫉妒跟怨恨。 Itu karena iri hati dan dendam, 弟兄姊妹们， kebencian. Nah, saudara-saudari 中 sekalian, 国人也是常常是如此。 orang Tionghoa itu juga seringkali berkata. 所以古人有这样一句话： Karena itu mereka ada satu kali, orang Tionghoa kuno itu pernah berkata 一 demikian. 山不能容二虎，就是一座山里边不可以有两只老虎，一定互相的厮杀。 Di dalam satu gunung itu tidak boleh ada dua harimau karena pasti keduanya akan terus berperang. 因为会有竞争、 Karena ada satu persaingan。 persaingan. 那弟兄姊妹们，所以尼采说， Karena itu saudara Nietzsche berkata, 这个世界上有一种代表性的一种理论， di dalam dunia ini ada satu etika yang mewakili 就是 segala 基督 sesuatu itu, 基督教的理论。 yaitu etika Kristen. 这种理论呢，就是弱者的理论， Etika Kristen ini adalah etika yang orang-orang yang lemah, 就是怨恨者的理论。 yaitu etika orang-orang yang membenci. 是因为基督徒继承了犹太人， Karena orang-orang Kristen itu mewarisi sifat dari orang Yahudi. 是一群怎么样的呢？是弱小的人， Mewarisi apa? Mewarisi sekelompok orang-orang yang lemah. 弱小不健康， Orang-orang yang lemah yang tidak sehat. 没有美丽，没有财富， Yang tidak memiliki satu keindahan, tidak 没有 memiliki 智慧， kekayaan, tidak memiliki 没 hikmat, 有聪明， tidak memiliki 没有 kepandaian, 文化。 tidak memiliki budaya. 这群弱小的人就一天到晚在想什么呢？ Apakah yang dipikirkan kelompok orang-orang yang lemah seperti ini? 上帝若是有一天把美丽的、强大的、富有的给我， Bahwa satu saat Tuhan itu akan menjadikan orang-orang yang cantik itu, yang kuat itu, yang kaya raya itu kepada saya. 或者说，若是上帝把一些强大的、富有的、美丽的，把他们全部消灭掉， Dengan kata lain, satu saat itu Tuhan akan memusnahkan semua orang yang baik, yang kaya, yang kuat itu. 那这个他说基督教的理论说，他们就有机会翻身了。 Nah, etika Kristen itu berkata pada saat itu mereka punya kesempatan untuk menggantikan. 希望别人先死掉， Mereka berharap orang lain mati duluan. 希望别人能够消灭掉， Berharap mereka itu binasa. 那我才有翻身的机会。 Nah, barulah saya kemudian gilirannya 弟兄姊 muncul. 妹们没有想到，若是他们有成就，我也可以有成就，那我就要努力。 Mereka tidak berpikir kalau mereka bisa berhasil dan saya juga ingin berhasil, saya ini Wis- harus giat. 为什么会有这种的心态呢？ Mengapa bisa memiliki sikap hati 这就 seperti 是一 itu? 种妒忌的心。 Ini adalah satu hati yang iri. 所以弟兄姊妹们， Karena itu saudara-saudari 我 sekalian, 们基督徒每一个人，若是处在这样的一种毛病里边， kita ini orang Kristen juga bisa tinggal di dalam penyakit seperti itu. 为什么会这样？ Mengapa bisa demikian? 因为我们是个罪人， Karena kita ini adalah seorang yang berdosa. 罪人就是这个样子。 Orang yang berdosa itu ya seperti itulah. 弟兄姊妹们， Saudara-saudari sekalian, 尼采所描述的， apa yang digambarkan oleh Nietzsche itu 就是在现代的社会里边，我觉得非基督徒的身上也会发生。 saya rasa juga bisa muncul perasaan yang serupa di dalam orang-orang, di 因 dalam 为 hidup 每一 orang-orang 个 yang bukan 人在 Kristen. 世上，他都是罪人。 Karena semua orang di dalam dunia ini adalah orang berdosa. 所以我们求主提醒我们， Karena itu kita mohon supaya 当 Tuhan 我们有一 mengingatkan 天 kita. 认识真理， Supaya ketika kita satu kali mengenal 我们 Tuhan, 认识 kebenaran 我们的 Tuhan, 神， kita mengenal Tuhan 我 kita. 们知道在他的里边有丰富的预备， Kita tahu bahwa di dalam Allah itu ada kelimpahan 他 yang sudah 看顾我 disiapkan. 们，他也赐给我们每一天所需用的。 Ia memelihara kita dan ia juga mencukupkan apa yang kita butuhkan 弟 setiap 兄姊 hari. 妹们，我相信我们的生命会不再一样， Saya percaya bahwa hidup kita tidak akan sama lagi. 我们会离开
嫉妒，不是不会嫉妒人，但是会离开嫉妒和怨恨。 Bukannya kita tidak bisa merasa iri, tapi kita akan meninggalkan rasa iri hati dan 我 dendam 们也 itu. 不会因为看见人比我们优秀，比我们更好，我们就不喜欢他， Kita juga tidak lagi merasa tidak suka ketika kita melihat orang lain lebih 因为我们 berhasil 也经历 dari 过 kita. 上帝的这个恩典。 Karena kita juga sudah mengalami anugerah dari Tuhan itu 弟兄姊 sendiri. 妹们，我 Saudara-saudara 们求主 sekalian, 提醒我们， mohon kiranya Tuhan mengingatkan 让我 kita. 们从不认识的这种光景进到一个认识神的光景里边。 Ketika kita dari keadaan tidak mengenal Tuhan itu melangkah masuk ke dalam 我 keadaan 们知道 mengenal 我们的 Tuhan. 神，他在他的丰盛的里边有美好、有丰富的预备。 Kita tahu bahwa di dalam kelimpahan Tuhan itu ada satu kecukupan yang Tuhan sudah siapkan, yang 那 indah 么我 itu. 们就会继续不断得到神的喂养，以后我们就生发出那种安全感的 Sehingga 那种感觉。 Sehingga setelah kita mengalami pemeliharaan Tuhan itu akan muncul rasa aman di dalam hati kita. 求主帮助我们， Mohon kiranya Tuhan menolong 当我 kita. 们在这个过程的里边，我们继续不断的去体会和经历。 Supaya di dalam perjalanan hidup ini kita tidak henti-hentinya mengalami Tuhan sendiri. 我们求主提醒我们， Mohon kiranya Tuhan 让我们的 mengingatkan 生 kita. 命越来越进入它的丰盛， Supaya hidup kita ini semakin hari semakin masuk ke dalam 让 kelimpahan 我们的 Tuhan 生 itu. 命越来越像我们的耶稣基督。 Supaya hidup kita semakin hari semakin menyerupai Kristus. 因为神不但要我们知道他， Karena Tuhan bukan saja ingin supaya kita mengenal Dia, 他也要我们去经历他。 tetapi Ia juga ingin supaya kita mengalami Dia. 经历他就是让我们更加的认识他。 Mengalami Tuhan itu artinya ketika kita semakin 弟 mengenal 兄姊妹 Tuhan. 们，当我们的生命我们越来越认识我们的神的时候， Saudara, ketika hidup kita ini semakin hari semakin mengenal Tuhan, 上帝的真理、上帝的形象就不断的呈现在我们每一个人的生命和生活里边。 gambaran Allah, sifat Allah itu tidak henti-hentinya terus semakin ada, semakin muncul dalam hidup dan 但愿 kehidupan 我们 kita. 不要做一个平平常常的基督徒， Kiranya kita tidak hanya menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. 我们要成为一个更深的去认识我们的神的基督徒， Tetapi kita akan menjadi seorang Kristen yang semakin hari semakin mengenal, semakin paham tentang Tuhan 以至于 kita. 我们不会在生活里边有许许多多糊涂的事情发生。 Supaya dalam kehidupan kita tidak akan terjadi hal-hal yang sembarangan saja. 那弟兄姊妹们， Nah, saudara-saudara 让我 sekalian, 们真的清清楚楚知道我们的使命， supaya ketika kita sudah mengerti dengan jelas 我们也 kehidupan 清 kita, 清楚楚知道我们扮演的角色， kita juga mengerti dengan jelas apakah yang menjadi tujuan hidup kita. 透过我们生命的见证， Melalui kesaksian hidup kita, 透过我们生活的那种表达， melalui apa yang kita tampilkan dalam kehidupan kita, 能够吸引更多的人， bisa menarik lebih banyak orang. 让人也好像我们一样认识我们所认识的神。 Supaya mereka itu sama seperti kita mengenal Tuhan. 上帝赐福给我们每一个人， Kiranya Allah memberkati setiap dari kita. 我们一起祷告。 Mari kita sama-sama berdoa. 亲爱的天父，我们感谢你， Allah Bapa di surga yang terkasih, kami 透过 mengucap 你的 syukur 话语 kepada 再一次 Engkau. 提醒我们， Sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kami, 让我们明白， supaya kami mengerti. 若是我们眼里真理， Jika kami mengenali 我 kebenaran 们 itu, 眼里神， ketika kami mengenali 我们 Tuhan, 就可能而且确定我们会落在一个愚昧无知的那种光景。 ketika kami tidak mengenal Tuhan, pastilah kami akan masuk ke dalam satu kebodohan 我 dan 们恳 kedegilan. 求圣灵引导我们， Kami mohon supaya Roh Kudus memimpin kami, 带领我们进入你的真理， membawa kami masuk ke dalam kebenaran, 让我们明白你的真理， supaya kami bisa mengerti 让我们 kebenaran, 认识我们的神， supaya kami bisa mengenal Engkau 我们 Tuhan. 的生命不断能够享受到你为我们预备的丰盛，而且我们就越来越像我们的主。 Supaya kami tidak saja mengerti bahwa di dalam Tuhan itu Tuhan sudah siapkan kelimpahan buat 赐 kami. 福给我们每一个人。 Berkatilah setiap dari kami. 祷告奉耶稣基督的圣名， Kami berdoa di dalam nama kudus Tuhan Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 上帝赐福给你们， Tuhan berkati kita sekalian. 弟兄姊妹们，我们已经听了神的话语。今天汤牧师跟我们分享有关于认识神，意思就是说，我们不单单知道，我们更是要去经历它。当我们越经历它的时候，我们就越认识它。认识它更多的话，那弟兄姊妹们，在我们的日常生活里边，在我们的一切的服侍的这个道路上，你相信吗？神的恩典一生够我们用，阿门。所以你不用担心，也不用害怕，也不用东张西望，你认定这位神，承认他是我们的主，他的恩典够我们用，恩典够用。这首诗歌我们一起来回应，
上帝的话语。停下来，回头看一看，他的恩典一路相伴。闭上眼，用心去感觉他的爱，永不曾离开。抬起头，你将会发现，乌云背后还是有蓝天。张开手，迎向每一天，他的恩典一定够用。你日子如何，力量也如何，他应许永远不会改变。要相信，无论明天将如何，他恩典一定够用。别一天跌倒，站起来更刚强，每脚步走得更有力量。要相信，无论明天将如何，他恩典一定够用。我们要向神献上我们的感谢。明天无论如何，神的恩典永远都是够我们用的。阿们。所以我们要有智慧，懂得来到神的面前，天天支取他的恩典。如同保罗所说的，他身上有一根刺，他祷告3次，上帝没有答应医治他，但是上帝跟他讲这一个非常重要的话：我的恩典够你用，在软弱的人身上，我的能力显得更加的完全。阿们。但愿我们也经历神那大能的能力充满在我们的生命里边。我们再唱这首诗歌。停下来，回头看一看，他的恩典一路相伴。闭上眼，用心去感觉他的爱从不曾离开。抬起头，你将会发现，乌云背后还是有蓝天。张开手，迎接每一天，他的恩典一定够用。阿们。你日子如何，力量也如何，他应许永远不会改变。要相信，无论明天将如何，他恩典一定够用。每一次跌倒，站起来更刚强，每脚步走得更有力量。要相信，无论明天将如何，他恩典一定够用。再说一次，他恩典，他恩典一定够用。再说先生。
年一定够用，阿门。我们就用这个信心来宣告，每一天在我们所过的日子里边，我们不断的宣告，奉耶稣的名来宣告，神的恩典一定够我用。我们一起低头，我们做一个祷告。亲爱的天父，我们感谢你今天带领我们整个的聚会，让我们在团契的聚会里边，我们不但献上我们的赞美，献上我们的祷告，我们更献上我们的心，安静在你的脚前来聆听你的话。主啊，我们求你帮助我们，不单单我们听了你的话，明白了你的话，听懂了你的话，知道了你的话，就求你给我们力量，在我们的生活里边把我们所知道的去做到它，让我们真是成为一个不单单是听到，而且是一个行道的人，让我们在神的眼中永远都是聪明人，把我们信心的基础、房子的基础建立在磐石上。无论遇到怎么样的挫折、怎么样的困难、怎么样的打击、怎么样难过的日子、艰难的时日，我们仍然可以屹立不倒。祈求恩主与我们同在，赐福我们每一位弟兄姊妹，让我们在今天的聚会里边，我们更认识我们的神。求你带领我们前面的道路，赐福保守我们前面的日子，给每一位弟兄和姊妹都有健康的身体。特别在这疫情的情况里面不断的攀升的这个日子里边，我们都会很担心。但是主，我们感谢你，有耶稣与我们同在，以马内利的神的恩典够我们用。哈利路亚！我们感谢你，我们把我们下个周四的聚会也交托给你，求你赐福带领保守，奉耶稣基督的名祷告，阿们。弟兄姊妹们，我们的聚会就到今天，就在这个时候结束。我们下个周四我们再见，上帝赐福给你。